بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ نوح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نوح یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 71 ہے، 71۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 پشتوں کا واسطہ ہے، 10 نسلوں کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو لوگوں نے اختلاف کیا، بت بنا لیے مختلف شکلوں کے۔ سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں آئے گا، گدھ کی شکل کے، شیر کی شکل کے، مختلف شکل کے انہوں نے بت بنائے اور بتوں کو اپنا معبود کہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی۔ یہ پہلے رسول ہوئے جنہوں نے قوم کو سمجھایا کہ بت پرستی نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قوم نے ماننے سے انکار کیا۔ آپ تقریباً 950 سال سمجھاتے رہے، 950 سال۔ قوم نہیں مانی تو آخر کار پوری قوم کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ لقب ہے، نوح۔ آپ کو نوح اس لیے کہا گیا کہ آپ بہت ہی زیادہ گریہ و زاری کرنے والے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ کثرت سے گریہ و زاری کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان آپ کے چہرے پر پڑ گئے تھے۔ تو یہ آپ کا لقب ہے، نوح، گریہ و زاری کرنے والا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ آپ کا نام عبد الغفار ہے، بعض نے کہا یشکر ہے، اور بعض نے کہا شاکر۔ شاکر، یشکر یا عبد الغفار آپ کا نام ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک کتا دیکھا، بڑا بد شکل کتا تھا، اسے جذام کا مرض تھا، جذامی کتا تھا، اس کا گوشت کے اندر بدبو تھی۔ تو آپ نے اس کتے کو کہا کہ تو کتنا بد شکل ہے، مجھ سے دور ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس کتے نے آپ سے کلام کیا، اور اس نے کہا اے نوح یہ بتاؤ کہ میری یہ شکل میں نے خود بنائی ہے کہ میرے رب نے بنائی ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، کیونکہ شکلیں تو اللہ تبارک و تعالی ہی بناتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم کسی بھی بیمار کو دیکھ کر نفرت کا اظہار نہ کریں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے، کراہت کا اظہار نہ ہو، یہی سنت ہے۔ بڑے سے بڑا بیمار ہو، مریض ہو، اس کے پاس جائیں تو آپ کے انداز سے ایسا لگے کہ اس کی دل جوئی ہو، اسے پریشانی نہ ہو۔ باقی بیماری دینے والا اور شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔
इन्ना बेशक हमने अरसलना भेजा नूहन नूह को इला कौमी ही उनकी कौम की तरफ अनरिर कौमका कि आप अपनी कौम को डराइए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम की तरफ भेजा गया और उन्हें यह हुक्म हुआ कि आप अपनी कौम को बुत परस्ती से, कुफर से, शिर्क से, नाफरमानी से डराइए कि इसका अजाब बड़ा शदीद है। नाफरमानी मत करो, बुत परस्ती मत करो, कुफर और शिर्क मत करो। नूह अलैहिस्सलाम को यह हुक्म देकर भेजा अनरिर कौमका कि अपनी कौम को डराइए। मिन क़ब्ली इससे पहले अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम के इन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। अब देखेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो जितने भी अंबिया का जिक्र है, उन अंबिया के बिअसत का एक बुनियादी मकसद था लोगों को डराना। अनज़िर डराओ, रब की नाफरमानी से डराना, कुफर और शिर्क से डराना, बदआमाली से डराना, लोगों के हुकूक दबाने से डराना, जुल्म और सितम से डराना। लेकिन हमारे माशरे के अंदर आज डर और खौफ ये उठता चला जा रहा है। एक इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो वाइज़ीन हैं, आलिम नहीं, जो वाइज़ होते हैं, वाइज़ अलग हैं, ख़तीब अलग हैं और आलिम दीन अलग हैं। बाज़ लोग तकरीरें रट लेते हैं, वो आलिम नहीं होते, लेकिन उनका अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा अच्छा होता है, उनकी तकरीरें बड़ी अच्छी होती हैं, अंदाज़ बड़ा अच्छा होता है, तो लोग कहते हैं कि इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। तो फिर वो ऐसी रिवायात और ऐसी बातें सुनाते हैं कि लोगों को बेखौफ कर देते हैं। नमाज़ें पढ़ो नहीं पढ़ो जन्नती, अमल करो नहीं करो जन्नती, मरते ही जन्नती। ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि बंदा बस अभी मरा और अभी जन्नत में। चाहे ये सामने वाले का हक दबा कर बैठा हो, विरासत का हक दबा कर बैठा हो, जुल्म सितम कर रहा हो, उससे डराते नहीं हैं। हालांकि डराने का हुक्म पहले दिया गया कि नाफरमानी से डरो, बचो, दुनिया के अंदर डर और खौफ के साथ ज़िंदगी बसर करो। नूह अलैहिस्सलाम को भी ये हुक्म, बाकी आप हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, दीगर कौमों का आप जिक्र पढ़ेंगे तो हर नबी को यह हुक्म दिया गया कि आप अपनी कौम को डराइए। और जब कुरान की बारी आई कि कुरान को नाजिल किया गया है तो इसका भी एक मकसद क्या, लितुनज़िरा बिही, ताकि ए हबीब इस कुरान के ज़रिए आप डराइए, लोगों के दिल में डर और खौफ हो अल्लाह का, अज़ाबात का। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया और इन्हें यह हुक्म दिया गया अनज़िर कौमका कि आप अपनी कौम को डराइए। मिन क़ब्ली अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, इससे पहले कि इन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। ये भी सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम को हलाक नहीं फरमाता जब तक किसी समझाने वाले को भेज ना दे। पहले समझाने वाले भेजे जाते हैं, समझाने वाले समझाते हैं, अगर कौम समझने को तैयार नहीं होती तो फिर अजाब इलाही आता है। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून, ये कुरान की आयत है। और तुम्हारा रब किसी भी बस्ती को जुल्म से, बेखबरी से हलाक नहीं करता, जबकि बस्ती वाले बेखबर हों, उन्हें मालूम ही ना हो, बल्कि अल्लाह पहले समझाने वाले भेजता है, वो समझाते हैं। कौम जब हट धर्मी पर, अपनी नाफरमानी पर कायम रहती है तो फिर अजाब आता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम के पास गए, कौम बुत परस्ती में मुब्तला है। क़ौला, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हें वाज़ेह डर सुनाने वाला हूँ। मैं जो तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ और जो बातें बता रहा हूँ बिल्कुल वाज़ेह बात है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मेरी बातों पर गौर व फिक्र करो, बेशक मैं तुम्हें वाज़ेह डर सुनाने वाला हूँ, खुला डर सुनाने वाला हूँ। अनिअबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वत्तकूहु, और अल्लाह से डरो, व अतीऊन, और मेरी इताअत व फरमा बरदारी करो। जब तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह से डरोगे और मेरी इताअत व फरमा बरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हें क्या इनामात अता फरमाएगा, ये इंशाअल्लाह हम
परसों दर्स में समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला इन 3 आयतों का नूर हमें नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी इबादत की, अपना डर और खौफ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व फरमाबरदारी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।